جی تو اس کے بعد جو ہے سلیم نے طنز کرتے ہوئے کہا ابو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائے کی لسی بنا کے پیش کی گئی. تو کرنل صاحب نے بتایا کہ ہاں بس ایسے ہی سمجھ لیجئے چائے کی لسی ہی بنا کے پیش کی گئی. اور استاد صاحب نے ایک گھونٹ چائے کا پیا اور پیالی رکھ دی، چائے نہ پی. اس پہ سلیم جو ہے وہ بڑا کھلکھلا کے ہنسا اور کہنے لگا اس کا مطلب ان کو تو بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں، چائے کی کسر رات کے کھانے پہ نکال دی گئی جس میں دیسی مرغ اور بہترین کھانا ماسٹر صاحب کے لیے بنایا گیا، اور چائے کی جو کسر تھی وہ رات کے کھانے پر پوری کر دی گئی. اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ رات کو پھر ایک خوبصورت جھالروں سے مزین ایک رضائی نکالی گئی اور پھر تکیا. اس کے بعد ماسٹر صاحب سو گئے اور اس کے ساتھ جو ہے ان کا نوکر تھا دوسرے طرف وہ سو گیا. اور رات کو جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ ایک گھوڑی کی آواز نکالی گھوڑی نے، تو ماسٹر صاحب اٹھ بیٹھے تھوڑے سے، لیکن کیا کہتے ہیں وہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے کہ نوکر نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر کو دلاسا دیا. اس کے بعد ماسٹر صاحب سو گئے اور پھر صبح اٹھے. اب جب صبح اٹھے تو سلیم کہتا ہے تو جو ماسٹر صاحب تھے وہ تو صبح سویرے بھاگ گئے ہوں گے ان کے گھر سے. تو کرنل صاحب نے بتایا کہ نہیں، وہ صبح تو نہیں بھاگے، البتہ ان کو سب سے پہلے سرسبز شاداب کھیتوں کی سیر کرائی گئی اور پھر اس کے بعد انہیں غسل کرایا گیا، غسل خانے میں نہلایا گیا. تو وہ جو ہے مسجد کا غسل خانہ استعمال کیا گیا. اس پہ پھر سلیم مسکرایا، ہنسا طنزاً اور کہنے لگا کہ اللہ کو گھر کو غسل خانہ بنا دیا. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر بظاہر اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کرنل صاحب نے کہ بیٹا دیہاتوں میں ہر چیز کے لیے الگ خانے نہیں بنائے جاتے ہیں. تو اس کے بعد ماسٹر صاحب کو ناشتہ پیش کیا گیا اور ناشتہ ماسٹر صاحب نے کیا اور کرنے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا. اس کے بعد سلیم کہتا ہے کہ ابو پھر وہ کس منہ سے چھوٹا چودھری اسکول گیا؟ تو کرنل صاحب نے کہا کہ اسی منہ سے جاتا رہا، پڑھتا رہا، محنت کرتا رہا اور اس کے بعد میٹرک پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہو گیا. کالج بھی کیا تھوڑی دیر کے لیے اور وہاں سے کچھ تعلیم حاصل کی اور پھر والد صاحب نے کالج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس چھوٹے چودھری کی وجہ سے کچھ زمین بیچی اور اس کے اخراجات کو پورا کیا اور پھر جو ہے وہ فوج میں آ گیا. اس کے بعد جب سلیم نے سنا کہ وہ فوج میں آ گیا تو سلیم ایک دم حیران رہ گیا کہ اچھا ابو پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ماتحت، آپ کے انڈر، آپ کے ماتحت کام کرتا ہے، کبھی بلائیے نہ اسے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ترقی کرتا کرتا آگے چلتا گیا اور پھر سلیم میاں نے اصرار بڑھایا کہ کیا وہ آپ اسے جانتے ہیں؟ کرنل صاحب نے کہا ہاں میں انہیں جانتا ہوں. تو سلیم میاں نے کہا ابو کبھی انہیں بلائیے، چائے پہ دعوت دیجئے، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے اس پر، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. جب سلیم میاں نے یہ بات کی تو کرنل محمد خان نے اپنے دونوں بازوں کو ایسے پھیلا لیا اور کہا آؤ چھوٹے چودھری سے مل لو. جب یہ بات کی اور سلیم میاں حیران رہ گئے کہ یہ ساری کہانی میرے باپ کی تھی جس نے غربت اور جس نے سادگی میں اور آجزی میں زندگی گزار کے آج کرنل کے عہدے پر پہنچا ہے. اس کے بعد سلیم میاں اور علی بخش ساری کہانی سن کے ان کی آنکھوں سے پانی نکل آیا اور ان کے دل میں ایک دیہاتی کے بارے میں محبت پیدا ہو گئی. اور پھر وہ ایاز جو عاجز پسند تھا، وہ ایاز جس کے اندر عاجزی اور صلاحیت موجود تھی، وہ بالآخر اپنے حقیقی لباس میں نظر آ رہا تھا. یعنی وہ ایاز اپنا اس کو دیہاتی کو کہا گیا جس کے اوپر طنز کی جا رہی تھی، جس کو اس اہم نہیں سمجھا جا رہا تھا. آج وہ ایاز جو ہے وہ اس نے بڑے عہدے پہ کھڑا تھا. تو اس کا بیٹا حیران تھا کہ کل جس پہ میں ہنس رہا تھا پتا چلا کہ وہ ایاز جو ہے اس کے اندر بھی خدا نے صلاحیت رکھی ہے اور وہ آج بام عروج کو پہنچ چکا ہے. یہ آپ کا سبق تھا اور اس کے اندر جو ہے
जितने ज़िमनी वाक़ियात आए वो सब के सब मैंने आपको बता दिए। इससे कबल के मैं आपको एक्सरसाइज कराऊं, आप में किसी का कोई सवाल अगर इसके बारे में है जो थीम मैंने आपको पढ़ाया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आप इस तरह कीजिए कि पहले रेज हैंड करें और उसके बाद प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी जी बोलिए ईमान, अनम्यूट करके बोलिएगा। एक्सक्यूज मी सर, मैंने बता पहले किया था कि आपका 10 मिनट जो लेक्चर ही नहीं था सुना गया, आपका माइक म्यूट था, तो तब मैंने किया था। 10 मिनट आपका लेक्चर ही नहीं हमने सुना। कब? आज के कल? आज जो है आपको आपका माइक ही म्यूट था। माइक म्यूट था जी, मैडम? बाद में आपको एनी अदर स्टूडेंट? फिजाली सर यही कहना था कि आपका माइक म्यूट था, हमने सुना ही नहीं पहले। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर अब आ रही। मेरी सारी मेहनत जाए। चले जी, दोबारा आगाज करता हूँ मैं आज के सबक का। विद क्या कहते हैं, स्माइलिंग फेस ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमारी मेहनत जाए चली गई। जी मैं, अच्छा बेटा आप ये बताएं कि कहाँ से स्टार्ट करना है मैंने? सर वो जो घोड़े को पता नहीं क्या किया था, अच्छा, मास्टर साहब को वो किया, चारा डाला था घोड़े को। जी ठीक है, यहाँ से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जी जी बेटा, तो मैं बता रहा था कि मास्टर साहब को छोटा चौधरी और उसका बड़ा भाई जो है अपनी चौपाल में अपनी बैठक पर ले गए, और मैंने ये बताया है कि चौपाल या बैठक जो लफ्ज है बेटा, ये शहरी लोग ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। ड्राइंग रूम जिसको आप उर्दू में मेहमान खाना कहते हैं। तो चूंकि देहातियों की बैठक या चौपाल जो थी वो बहैसियत ड्राइंग रूम इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए जब कहा गया कि उस्ताद मोहतरम को चौपाल पे लाया गया तो यकीनन सलीम मियां समझा कि उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाया गया। तो फिर उन्होंने बताया कि इस ड्राइंग रूम अकॉर्डिंग टू सिटीजंस, शहरियों के नजदीक इस ड्राइंग रूम के दो हिस्से थे, एक में घोड़ी बंधी हुई थी और एक में लोग बैठे हुए थे, 20-22 लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। अब यहाँ पर सलीम ने तंज की कि अब्बू क्या देहातियों में अक्ल नहीं है कि वो ड्राइंग रूम में घोड़े बांधे, हालांकि वो तो डेरे नुमा था, खुली जगह थी, वो ये कमरा थोड़ी था मेहमान खाने का, ये कि कमरा था, एक तरफ घोड़ा बांधे दूसरा मेहमान बिठा दिए। यानी वो तंज कह रहा था कि उनके अंदर अक्ल नहीं। लेकिन उसके वालिद साहब ने बताया कि बेटा, बहुत बड़ी तंज की उसके वालिद साहब ने कि बेटा देहातियों में इतनी अकल है कि वो घोड़े से गुजारा करते हैं, वो आपकी तरह या शहरियों की तरह ड्राइंग रूम में कुत्ते लेके नहीं आते हैं। तो उसके बाद सलीम मियां खामोश हो गया ये बात सुनने के बाद। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मास्टर साहब के पांव दबाने के लिए गांव से नाई का बंदोबस्त किया गया, जिसने आके मास्टर साहब के पैर दबाए। और उसके बाद जो है मास्टर साहब ने चाय की फरमाइश की, तो चाय की फरमाइश तो कर दी मगर चाय मिलना बहुत मुश्किल थी, पत्ती जिसको कहते हैं उसको चाय समझ लीजिए। तो उसकी फरमाइश की तो चाय उनके घर में मौजूद नहीं थी क्योंकि उस दौर में चाय का रिवाज नहीं था। तो वो जो है उन्होंने फिर बंदा दौड़ाया चाय कहीं से मिल जाए, तो फिर बिला आखिर बड़ी मुश्किल से जो हकीम था उनका मकाम, क्योंकि पुराने दौर में बेटा चाय इलाज की हैसियत से इस्तेमाल होती थी, दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। तो कहीं से हकीम साहब से पत्ती तो मिल गई उनको चाय, अब मसला था चाय बनाने का। तो इस पे फिर सलीम मुस्कुराया कि हमारा जो जमींदार है, जो स्वीपर है, वो भी चाय बना लेते हैं, उनको चाय बनाना नहीं आता। तो कर्नल साहब ने फिर बताया कि नहीं बेटा, चाय तो बनाना अपनी जगह, क्योंकि चाय का रिवाज नहीं, तो उनको पता ही नहीं था चाय बनानी कैसे। तो फिर सलीम ने तंज किया कि इसका मतलब यह है कि चाय की लस्सी बना के पेश की। हाँ जी, लस्सी बना के पेश की गई।
तो फिर मास्टर साहब ने एक घूंट चाय का पी और लस्सी रख दी, सॉरी चाय रख दी। और उसके बाद जो है फिर सलीम कहता है अच्छा फिर तो छोटा चौधरी बेचारा शर्म के मारे घर पे हो गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई नाखुशगवार वाक्य पेश नहीं आया, अलबत्ता चाय की जो कमी थी वो रात के खाने पर पूरी कर दी गई, जिसमें मुर्ग, देसी मुर्ग का सालन और जो कुछ भी था बहरहाल वो उन्हें पेश किया गया। और उसके बाद रात को सोने का वक्त आया तो मास्टर साहब के लिए एक जबरदस्त सी रजाई निकाली गई, बड़ा खूबसूरत तकिया निकाला गया जिसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी, 12 सिंगे की तस्वीर बनी हुई थी। और रात को मास्टर साहब सो गए। और फिर जो है रात को फिर वो जो नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसमें मैंने आपको बताया कि रात को घोड़ी की आवाज निकली तो मास्टर साहब उठ बैठे। तो उसके बाद जब मास्टर साहब उठ बैठे तो जो नौकर था उनका, तो नौकर ने जो है उनको मास्टर साहब को दिलासा दिया और दिलासा देने के बाद घोड़ी को चारा डाला और चारा डालने के बाद मास्टर साहब सो गए। और फिर उसके बाद जो है कोई ऐसा वाक्य पेश ना आया और सुबह फिर उठे। जी अब सवाल कीजिए, किसी का कोई है? जी ऑफ कर। जी बेटा।